پیغمبر خدا سے کچھ اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کی تمام پیشن گوئیاں تحقق پائیں گی۔ تم اس نامے کے متن سے آگاہ ہو؟ جی جناب فرما روا، 5 سال قبل اسی دربار میں خدمت جناب آخناتون میں جناب یوزارسیف نے فرمایا تھا کاہنان گندم کی ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی ہی شکست کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کو 5 سال ہونے کو آئے، لہٰذا معبد کی گندم کو اب تک خراب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا جناب فرما روا، کہیں خراب شدہ گندم کو خفیہ طور پر ٹھکانے نہ لگا دیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معبد نے کس طرح ان کی محنتوں کے ثمر کو برباد کر دیا۔ ٹوٹی پڑتے وہ تو ظاہر ہے، عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کی ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یوزارسیف کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہر عمل کا جواز رکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ تو کیا یوزارسیف نے جو گندم ذخیرہ کی ہے وہ اب تک خراب نہیں ہوئی ہے؟ معلوم نہیں، اور میرے لیے یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یوزارسیف طبس آیا یا نہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی؟ نہیں بانو، اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی۔ ابھی تک تو وہ دس واپس نہیں آئے بانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طبس آئے اور میں یوں ہی بے خبر رہ جاؤں۔ آپ پریشان مت ہوں بانو، یقیناً وہ طبس آئیں گے تو ہمیں ضرور خبر ہو جائے گی اور ہم آپ کو فوراً خبر کر دیں گے۔ یقین رکھیے، ہم پر یقین رکھیے بانو، مطمئن رہیے۔ میں یوزارسیف سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اسے دیکھنے کے لیے پل پل گن رہی ہوں۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔ انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے۔ یار بے وفا، یہ ہے رسم دوستی۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ میں جناب فرما رواہی کے فرامین کی بجاوری میں مشغول تھا۔ کون فرما روا؟ کیسے فرامین؟ یہ تو وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے خدا نے آپ کو سونپی ہے، نہ کہ میں نے۔ فرما روا حقیقی تو وہ ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو مردم مصر کی نجات کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہمارے بنا روز کیسے ہیں؟ درود بر عزیز مصر جناب یوزارسیف۔ تعجب کی بات ہے، جناب یوزارسیف کو اپنے قدیمی دوست اب تک یاد ہیں۔ بھول جانا ہمارا شیوا نہیں، حاضر خدمت ہوں تاکہ کہیں بھلا نہ دیا جاؤں۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمام امور کی گزارشات پیش کر سکوں۔ یقیناً گوداموں کی تعمیر اور گندم کی ذخیرہ سازی سے متعلق مسائل ہوں گے، یا شاید ضرورت مندوں اور کاشتکاروں سے متعلق، اور یا پھر کاہنان معبد اور ان کی سرکشیوں سے متعلق۔ ایک ذمہ دار شخص کو ذمہ داریوں کے انجام دہی کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟
بلا شبہ یہ بہت اہم مسائل ہیں. مصر کے ان مسائل کو بعد کے لیے اٹھا رکھیں. فی الحال ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے. لیکن مجھے تو گندم کی ذخیرہ سازی اور کاہنوں کی سازشوں سے متعلق بہت کچھ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نہ صرف مصر کو درپیش مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے بلکہ کاہنوں اور ان کی سازشوں سے بھی. ویسے بھی ان امور پر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. آپ آمون اور اس کے معبد کے لیے منصوبے بنائیے اور میں اور اخناتون آپ کے لیے. خود کو زیادہ زحمت میں مت ڈالیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس مجردی اور تنہائی کی زندگی سے نجات دلائیں. اچھا، تو اصل بات یہ ہے اب تک میں نے شادی کے حوالے سے سوچا نہیں. ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں. آسنات دختر آتون سس یکتا پرستوں کے کاہن، معبد آتون کے کاہن اعظم. ان کی بیٹی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے. تو ناچیز کو منفیس سے فوری طلب کرنے کی وجہ یہ تھی. آپ آج ہی معبد آتون کے کاہن اعظم جناب آتون سس کے پاس جائیے اور ان کی بیٹی آسنات کو دیکھ لیجیے. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیوں نہ ہو، آسنات خوبرو بھی ہے اور یکتا پرست بھی. بالکل. آپ کو جلد از جلد شادی کرنا ہوگی. یہ ایک حکومتی فرمان ہے اور اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. جی ضرور عالی جناب، ضرور. میں بوڑھی اور پشمردہ ہو گئی ہوں، ہے نا؟ میں نے چہرے اور پیشانی کی جھریاں دیکھی، بدصورت ہو گئی ہوں، ہے نا؟ لیکن آپ کے چہرے پر اب بھی بزرگی اور وجاہت کے آثار ہیں. تو کیا یوزارسیف میری طرف دیکھنا پسند کرے گا؟ آپ اب بھی مہربان اور چاہے جانے کے قابل ہیں بانو، پریشان مت ہوئیے. نہیں، یوزارسیف خوبرو اور جوان ہے. وہ میری طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا. 15 سال مسلسل کریا اساری ایک پتھر کو بھی موم کر دے. آپ نے تو اپنی پوری جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. میں نے اپنی جوانی یوزارسیف پر فدا کر دی. اے کاش میں جان فدا کر دیتی. میرا درد تو یہ ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کی جدائی میں کیا کیا سہ رہی ہوں. کاش وہ یہ جان پاتا. اے کاش وہ یہ جان جاتا. اے کاش. یوزارسیف میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو. یوزارسیف میری مدد کرو. یوزارسیف میری مدد کرو. آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟
युजारसीफ ये औरत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए? खुदा बंदा मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवाज़ करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं।
انہیں جسمانی اور روحانی غذا کی ضرورت ہے اور میں اب تک ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ مجھے خوف ہے اگر میں اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ کے فکر میں رہا تو اپنے فرائض کی درست بجاوری سے غافل نہ ہو جاؤں اور مجھ پر عائد ذمہ داری نامکمل نہ رہ جائے۔ لیکن کب تک؟ وہ آپ کے والد اور خاندان والے ہیں، انہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک روز آئے گا جب وہ یہاں ہوں گے، لیکن تب تک مجھے ان کی جدائی کا درد سہنا ہوگا۔ مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر میں بابا کو اپنے احوال سے باخبر کر دوں تو کہیں وہ میرے بھائیوں کو مقصر جان کر ان پر نفرین نہ کر دیں، بالخصوص جب کہ میں جانتا ہوں کہ بنی اسرائیل ابھی تک تائب نہیں ہوئے ہیں۔ جب تک ارادہ خدا بندی اس ہجر و فراق پر ہے میں بھی صبر کروں گا۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل میرے والد یعقوب نبی کی کنیت ہے اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ گویا نبی خدا اپنے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل کے ہاتھوں دکھی ہیں، جس کے بارے میں یعقوب نبی کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وقت آنے پر جان جائیں گی۔ میں جانتی ہوں آپ مردوں کے سینوں میں کئی ایسے راز ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ بتانا پسند نہیں کرتے۔ میں اس سوال کی بابت آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ ہر راز ایک دن فاش ہو کر رہے گا، وقت آنے پر سب جان جائیں گی۔ برسوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ساحر محبت نے پیشن گوئی کی تھی کہ یوزارسیف آپ کے مستقبل اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یوزارسیف بھول جائیں، میں نے بارہا یہ بات آپ سے کہی، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ نے پوری زندگی یوزارسیف کی خاطر ضائع کر دی، لیکن کیا حاصل کو بھول جائیں، کچھ اپنی فکر کریں۔ میری زلیخا کا خیال اب اس طرح ہی کمی کیا کاری ماما، وہ میری مونی سہامدر تھی، وہ میری خاتمہ تھی، میری ماں تھی۔ اب میں اپنا درد دل اور اپنا حال کس سے کہوں؟ صبر کیجئے بہنوں، آپ کو خداؤں کا واسطہ صبر کیجئے۔ آپ میری ہمدرد و ہمراز تھی، میں آپ کو اپنے پاس لائی تھی تاکہ تمہیں مرگ میری مونی سو ہمدرد رہے۔ آپ کو خداؤں کا واسطہ ہے بہنوں، صبر کیجئے۔ یوزارسیف کی جدائی کا دکھ کیا کم تھا جو اب کاری ماما کی موت کے غم کا بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ تمام خدا کہاں ہے؟ آخر کیوں یہ تمام خدا کاری ماما سے بھی زیادہ بے جان اور ان سے بھی زیادہ ساکت و خاموش ہو کر میرے غم و اندوہ کے تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ میں کیسے صبر کروں؟ جاؤ قاری ماما کے لیے تابوت کا انتظام کرو۔ ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں راتوں کو آرام سے سویا کرتی تھی اور وہ ایک ماں کی طرح جاگ کر میرا خیال رکھا کرتی تھی۔ آرام سے سو جائیے کاری ماما،
आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी कसीली बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्र में अब कोई भी नहीं रहा? मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि यूजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। यूजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे।
छोड़ दो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो ज़ुलेखा का है, यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पुटीफार। ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसी। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजी को हमेशा के लिए इसी गैराज में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ।
क्या हुआ था वहाँ? एक बच्चा कसीम सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूजारसीफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूँ। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूजारसीफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत ना थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये ज़ारसीफ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूजारसीफ कौन है? सकीना, सतीना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? क्यों? क्या हुआ? आपके और यूजारसीफ के किस्से अब ना सिर्फ कस्र में बल्कि सारे शहर में फैल चुके हैं। सबकी जबान पर यही चर्चे हैं। क्यों कर? किसने जुर्रत की? पता चल जाए कि ये आग किसकी लगाई हुई है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। मुझे क्या मालूम? वो कहते हैं ना कि हल्क से निकली खल्क ने सुनी। बानो, मुझे इसी बात का डर था।
अंदाजा था कि वहां मौजूद लोग ये राज फाश करके रहेंगे. दामो त्यामिनी, सीतीना, युजार सीफ. युजार सिर्फ ऐसा नहीं कर सकता. लेकिन उन्हीं में से किसी ने बयान किया है. ये खबर हल्क से निकलकर सारे हल्क में फैल चुकी है. हर महफिल में यही तस्करा है. सभी आपको हवस परस्त और एक गिरी हुई औरत समझते हैं. वो खुद जिनका शोहरा शहर भर में रहा और जिनकी बदनामी और रुसवाई के चर्चे ज़बान ज़द खास आम में रहे, वो आज पाकदामनी का दम भर रही हैं और जुलेखा को गिरी हुई औरत समझ रही है. उन सबकी रुसवाइयाँ तश्तज़बाम नहीं हुई थी. जाहिर है कि वो अपने अपने किरदार की बदसूरतियों को जुलेखा की जिल्लत और रुसवाई की आड़ में छुपाएंगी. मैं उन्हें सब लोगों के सामने ऐसा आईना दिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमारे शर्म के कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी. मैं उन्हें साबित करूंगी कि उनमें से हर एक अगर मेरी जगह होती इससे कहीं ज्यादा नंगो आर का बाइस बनती. अब तो ये खबर काहिन आज़म आँख माहू तक भी पहुंच चुकी है और सुना है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है. खुदायान मुझ पर रहम करें. मुझे यकीन था कि वो मुझे जलील और रुस्वा करने के लिए यहाँ जरूर आएंगे. दुरुस्त फरमाया. आज ही आली जनाब आँख माहू यहाँ पहुँच रहे हैं. मैं उनका सामना कैसे करूंगी? ऐ मौने बुजुर्ग, मेरी मदद फरमा. वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं. बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे. बहुत खूब, बहुत खूब. जरूर तशरीफ लाएं. हमें खुशी होगी. अब आप जा सकते हैं. मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे. अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता. अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता. लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो. तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए. बहुत खूब, बहुत खूब. मैं तुम्हें माफ करता हूं. और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे. मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत. ज्यादा जहमत नहीं दूंगी. सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना. क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी. अब तुम जा सकते हो. निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें. मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो. उनके लिए बेहतरीन तआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें. ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाकू.
मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूँ। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहाँ से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमक ने भी इस जैसे गौहर नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि ज़रो जवाहर हाथ आएं। इस अहमक बर्दा फरोश ने ऐसे गौहर नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, लाजवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ। शाम में वाक़े शहर कनान का रिहायशी। इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ। नहीं, मुझे ये सहरा नशी बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजारसीफ। युजारसीफ बुरा नहीं।
युजारसीफ, बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजारसीफ कह के बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग युजारसीफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं। शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजारसीफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। यानी वो एक गुलाम है। चेहरे से तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अता की। ऐ यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अज़मत व करामत और जाह व मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओजे कमाल पर पहुंचाया और तुम्हें इल्म ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और ज़बान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ, ऐ खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। जनाब रोदामुन, ये लोग आली जनाब पोतीफार से मिलना चाहते हैं। अजीज मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामून? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है। लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है?
آپ کا سلوک آپ کی عظمت کے شایان شان ہے اور میرا یہ احساس غلامی سے عبارت ہے۔ آفرین، نہایت ہی مناسب اور برجستہ جواب دیا ہے۔ میں اس سے کافی پر امید ہوں، یہ پڑھنا اور لکھنا بھی جانتا ہے عالی جناب۔ ویسے تو اس کی تمام خوبیاں ٹھیک ہیں، بس اس کی زبان کو تھوڑا لگام دینا ہوگی۔ بانو اطمینان رکھیں، میری زبان کو فضول گوئی کی عادت نہیں، اور جناب پوتیفار اور آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا۔ آفرین، یہی مناسب ہے۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے بانو؟ صحراندشین پیشہ ور چرواہوں کے پاس بتانے کو رکھا ہی کیا ہے؟ کسی نے آپ سے مشورہ مانگا؟ لیکن چہرہ یوزارسیف اس کے اعلیٰ حسب و نسب کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا ہوا تاجر؟ کہیں پشیمان تو نہیں ہو گئے؟ جی نہیں، اس سے پہلے کہ اپنے آنے کا سبب عرض کروں، اجازت چاہتا ہوں خلوت میں چند لمحے یوسف کے ساتھ آخری بار وداع کر لوں۔ سمجھتا ہوں یوزارسیف کے ساتھ رہ کر ایک دلی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے کمرے تک ان کی رہنمائی کرو۔ دیکھ رہی ہیں آپ یوزارسیف سے دستبردار ہونا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ تمہارا نام و نشان معلوم کروں۔ جب تک بتا نہیں دیتے میں لوٹوں گا نہیں۔ بتایا تو میں فرزند نہیں، یہ تو پہلے بھی سن چکا ہوں۔ تمہیں خدا یکتا کی قسم اپنے نام و نشان بتا کر میری بے قراری کو دور کرو۔ پھر آپ کو خداوند کے حضور ایک عہد کرنا ہوگا کہ جو کچھ میں بتانے میں عالی جناب بوتیفار عزیز مصر سے نہایت معذرت چاہتا ہوں اور مجبور ہوں کہ عالی جناب سے تنسیخ معاملہ کروں۔ بندہ یوسف کو نہیں بیچ رہا۔ آفرین آفرین، ابھی کچھ دیر پہلے تک میں تمہیں احمق سمجھ رہا تھا کہ جس نے یوزارسیف جیسے گوہر نایاب کی قدر نہیں جانی، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ تم نے بھی اس گوہر کے جوہر کو پہچان لیا، لیکن تمہیں نہیں لگتا تم نے ذرا دیر کر دی؟ یہ تو تمہیں بیچنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ عالی جناب، میں اپنی تمام تر جمع پونجی یوسف کا عوض دینے کو تیار ہوں۔ التجا کرتا ہوں کہ یوسف مجھے لوٹا دیں۔ سنا نہیں جناب پوتیفار نے کیا فرمایا؟ یوزارسیف کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ بندہ بھی عرض کر چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی نہیں۔ ہم یوسف کو نہیں بیچ رہے اور اس کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اب اگر تم نے مزید کوئی گستاخی کی تو تم دونوں کو داخلی زندان کر دوں گا۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ یوسف کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ عالی جناب، یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ رودامون، سپاہیوں، انہیں زندان میں ڈال دو۔ مجھے یوسف واپس چاہیے، میں یوسف کو لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ مجھے واپس لوٹا دیں، یوسف مجھے واپس لوٹا دیں، یوسف مجھے واپس لوٹا دیں۔ انہیں لے جا کر قید کر دو۔ مجھے واپس دیں یوسف، یوسف ہمیں لوٹا دیں، واپس چاہیے، میں یوسف لے کر زندان۔ یوسف ہمیں لوٹا دیں، مجھے واپس دیں یوسف، یوسف اپنا خیال رکھنا، میں یوسف کو لے کر جاؤں گا، مجھے یوسف واپس لوٹا دیں۔
इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूँ। लेकिन सिर्फ यूजार सीफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें, कैद करने की जरूरत नहीं। यूजार सीफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूजार सीफ पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस पेश कीमत हदिये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूजार सेफ को नहला धुलाकर और लिबास नौ ज़ेब तन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी ताजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका आदमी ताजीम इरादतन है। खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूजार सीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूजार सीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूजार सिर्फ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है।
इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नज़ारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोर्निश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।